बायार मदीना उड़ाए ले चल सुनाए हो पोरोआ बायार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल हमारा गरीबिया पर अल्लाह करम कर दा हम चाहतानी मदीना दिखाई दा हमारा गरीबिया पर मौला करम कर दा हम चाहतानी मदीना दिखाई दा तड़पत मनवा हमार तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल धीरे धीरे पोरोआ बायार ना बीजा बाटे नाही लग पैसा हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा देखे खातिर जिया बेकरार देखे खातिर जिया बेकरार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बानी तैयार मदीना उड़ाए ले चल जीवन की नाजुक डोरी कबो टूट जाई अरमा के भरल गगरी हमारे फूट जाई जीवन की नाजुक डोरी कबो टूट जाई अरमा के भरल गगरी हमारे फूट जाई हम हो देखब आका के दयार हम हो देखब आका के दयार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल धीरे धीरे पोरोआ बायार मदीना उड़ाए ले चल तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल देखे खातिर जिया बेकरार मदीना उड़ाए ले चल श्रद्धेय सम्मानित आजकेर सभार महामान्य सभापति महाशय जनाब मौलाना हसीबुर रहमान अल फैजी हाफिजाहुल्लाह व तवल्ला मंचेर सम्मानित उलमाए केराम सामने दूर दारान थेके छुटे आसा अत्र एलाकार इस्लाम दरदी भाईरा बंधुरा पर्दा नासिन मा ओ बोनेरा समस्त प्रशंसा जाबतीय गुणगान एकमात्र अल्लाह रब्बुल आलामीनेर जन्य जिनी आमादेर खालिक जिनी आमादेर मालिक जिनी आमादेर आहार दाता जिनी आमादेर पालन कर्ता सेई महान अल्लाहर एकबार सकले प्रशंसा आदाय करी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अतःपर दुरूद एवं सालाम मा आमिनार लाल मुरुर दुलाल विश्व नेता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति शत कोटी शांतिर धारा अवितन्न अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बाराक अलैहि उपस्थित श्रोता मंडली आमी आपनादेर सम्मुखे मोटामुटी सब मानुषेरই परिचित एलाकाय बहु जायगाय अनेक मानुष देखेছেন আপনার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাস্তবপুরে 2 বছর এসেছি না হলো অনেক মানুষ ইউটিউবের মাধ্যম থেকে আপনারা চেনেন প্রায় মানুষ
আমি আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব যে বিষয়টি নিয়ে, সেটি হচ্ছে হুকুকুজ জাওজাইন। এটি একটি মাদ্রাসার জলসা, কিন্তু মাদ্রাসা আমাদের জীবনে কতটা দরকার বিষয় থেকে প্রকাশ হয়ে যাবে। আজ সংসারে আমাদের অশান্তি, স্ত্রী বলছে যে আমার স্বামী ভালো না, তো স্বামী বলছে আমার স্ত্রী ভালো না। নিজের নিজের ভুল কেউ বুঝতে পারে না। যেমন একজন মহিলা বলছে कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बन गई तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। मैं बिल्कुल दूध की धुली हुई हूं, আমার এতে কোনো দোষই নাই। আসলে নাটের গুরু ওই, আসলে বদমাসের হাড্ডি ওই যে যখন বউ ছিল শাশুড়ির সাথে ব্যবহারের কারণে বন্তি পড়েনি, আর আজ শাশুড়ি হয়েছে তো বহুর সাথে বনে না, কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে রাজি নাই। ওই রকমই আজ সাংসারিক জীবনে কাউরির বউ আটকে আছে, কাউরির তালাক হচ্ছে, তো কাউরির বিচার হচ্ছে, তো কাউরির কেস হচ্ছে। তার কারণটাই হলো কি, একজন পুরুষ দোষ দিচ্ছে স্ত্রীর, একজন স্ত্রী দোষ দিচ্ছে পুরুষের, কিন্তু নিজ নিজ ভুল বুঝতে কেউ পারে না। আমি এই জন্য আজকের বিষয়টা আমাকে বারবার ইঙ্গিত করেছে মহিলা সম্বন্ধে বলবেন, তো আমি এমন একটা বিষয় যে মহিলার পক্ষ অনেক কথা হবে, পুরুষের পক্ষ কিছু কথা হবে। এই জন্য আমি আজকে টপিক, আর এই বছর আমি বেশিরভাগ আলোচনা করে আসছি, কারণ বাড়ির শান্তি না হলে কোথাও শান্তি নাই। এই জন্য প্রায় জায়গাতে আমি বেশিরভাগ বক্তব্য আপনাকে, যেমন এই এলাকাতে হয়তো আসিনি, তো এই এলাকাতে আসলে আমি এই বক্তব্যটা রাখি যে যেন বাড়িটা আগে যদি ভালো হয়ে যায় সব সুখ সব ভালো হবে। বন্ধুরা আমার, আপনারা শুনবেন। এ বাবু सुने के मोड में बालोग तो बैठा कैसन हालत बना के रखले बड़ा। हमार सोना मुनि, हमार भाई, हमार অন্তর থেকে বলছি আপনাকে, ভাই বসে যান, বসে যান। দেখেন, আলিমের সম্মান করবেন, একটা বড় সওয়াবের হকদার হবেন। দেখে আপনাকে আমি দুটো কথা যে বলবো, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবেন, এটা ইসলামী সভা একটা গো। এখানে দুটো কথা শুনলে বসে পড়েন। কেন? আল্লাহ মানুষের ব্রেনটাই একটাই করেছে, যে স্মরণ শক্তিটাই একটাই। আপনি যদি বসে আমার দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাহলে দুটো কথা ব্রেনে আপনার বসবে, আর বসে গেলে ইনশাআল্লাহ জীবনে শান্তি পাবেন। আজকে সেই বক্তব্যই আপনার আগা দিকে করব, যে একজন স্ত্রীর স্বামীর উপরে কয়টা হক, আর একজন স্বামীর স্ত্রীর উপরে কয়টা হক। আমার সময় 1.5 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টাতে 1 ঘন্টা আপনার কাছে আমি বক্তব্য রাখবো। তো 1.5 থেকে 1.5-2 ঘন্টা এইটুকু সময় যে আমি পেয়েছি আপনার কাছে, তাতে 1 থেকে 1.25 ঘন্টা আপনাকে আমি বক্তব্য যে রাখবো, সেটি হবে যে একজন পুরুষের দায়িত্ব কি, একজন মহিলার কর্তব্য কি, একজন মহিলাকে কি কি করতে হবে সাংসারিক জীবনে। স্বামী স্ত্রী হলো একটা গাড়ির দুটা চাকা। যেমন একটা চাকাতে জীবনে গাড়ি চলে না, চলে ভাই? চলবে না। একটা গাড়ি চলতে গেলে দুটা চাকা লাগবে। তো পুরুষ হলো আগকার চাকা, তো স্ত্রী হলো পিছনের চাকা। কেন? আগকার চাকাটা যে রাস্তা দিয়ে চলে, পিছনের চাকাটা সেম ওই জায়গা দিয়েই যায়। আল্লাহ বলছেন আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা, পুরুষ হলো হাকিম, ও আগে আগে চলবে, পিছে পিছে আর হুকুমতি মেনে আর পিছে পিছে অনুসরণ করবে কে? নারী। আমার মা বোনেরা, আপনাদেরকে মূল্যবান কথা শোনাবো, তবে এই কয়েকটা আপনারা ভাই, আপনারা কি কোনো অন্য কোনো মেজাজ আছেন নাকি? যদি হয়তো আপনার কোনো বুদ্ধি আছে অন্য, মনে হয়েছে দেখে। এত বোঝার পরে যদি না বোঝেন, না বসেন, কেমন কথা হলো? ভালো কচু আলু অল্প জালি সিঝে, ইমানদার লোক তো এক কথাতে বুঝে, বুঝে যান। যখন ছোট্টি জামাতে পড়তাম মালদা জেলায়, তা আমার একটা ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল। তো কথা বলার মানে ঢং থাকতো না, একটু ডেড় হ্যাঁ কথা বলতো, তো অপমান হয়েছে। তো ওকে বলতাম, মামু তুমি যে অপমান হয়ে গেলে জি, যে ধুর খেপা, ও আহমুক করলে তো কি হইলো, আমি হইনু না।
হ্যাঁ, তো ওই রকমই কিছু লোক আছে, মৌলভী সাহেব বসতে বললে তো কি হলো, আমি বসবো না? হ্যাঁ, মৌলভী সাহেব বললেই কি বসতে হবে? এইরকম মেজাজ আপনাদের নাকি? আর বলবো না ভাই। যাক, যথেষ্ট মানুষ আপনারা বসেছেন। তা আমি আপনাদের একটু আগে দু চারটা কথা মানে বলছি, তারপরে হাদিসের উপরে আসছি, কোরআনের উপরে। হ্যাঁ, তো আপনাকে বললাম একজন স্বামী স্ত্রী মিলে জীবনের একটা গাড়ি চলবে। যেমন একটা আজ্ঞার চাকার জন্য পিচকের চাকার দরকার, ওই রকমই একটা পিছনের চাকার জন্য আজ্ঞার চাকার দরকার। একটা আজ্ঞার চাকা ছাড়া পিছনের চাকা চলতে পারবে না, আর পিছনের চাকা ছাড়া আজ্ঞার চাকাও চলতে পারবে না। পারবে না। হ্যাঁ, তাহলে একজন মহিলা ছাড়া পুরুষও চলতে পারবে না, আর জীবন অপূর্ণ। আর একজন পুরুষ ছাড়া মহিলারও জীবন অপূর্ণ। স্বামী স্ত্রী দুজন, দুটা হলো গাড়ির চাকা। আপনাকে এবার একটা কথা বলছি, আপনার গাড়ি চালাবার খুব ইচ্ছে, আপনার গাড়ি চালাবার শখ হয়েছে যে আপনি একটা গাড়ি কিনতে চান, বন্ধুদের সামনে বলছেন যে টাকা হয়েছে ভাই একটা গাড়ি নিব। তো কোন গাড়ি নিব? বলছে একটা গেলেমারি নিয়ে নাও, এখন শর্ট এন্ড সুইট, হ্যাঁ ভালোর দিক দিয়ে খুব ভালোই গাড়িটা। হ্যাঁ, বলছে কোনটা নিব? না তো অমুক শোরুমে যাও, গাড়িটা খুব পছন্দ, কালারও খুব পছন্দ, মডেলও খুব ভালো, আর সার্ভিসও খুব ভালো দেয়, তুমি নিয়ে নাও। এবার আপনি চলে গেলেন শোরুমে, গাড়িটা নিলেন, বের করেছেন, আর আপনি বের করে গাড়িতে চেপেছেন, আর চাপার পরে এবার সাইটের স্পিডে গাড়িতে টান দিয়েছেন, আপনি চলে যাচ্ছেন, সামনে একটা বাচ্চা দৌড়িয়ে চলে এসছে। কথাটা বুঝে নেবেন আগে, সামনে একটা বাচ্চা দৌড়িয়ে চলে এসছে। এবার আপনি ব্রেক করলেন যে গাড়িটাকে রোকার জন্য, বাচ্চাটাকে না হলে অ্যাক্সিডেন্ট করবেন। হ্যান্ড সমাতে আপনার ব্রেক কাজ করলো না, আপনার ব্রেক কাজ করলো না। আচ্ছা বলেন তো ভাই, অ্যাক্সিডেন্ট হবে না? হবে না? হবে। কেন? ব্রেকের দায়িত্ব ছিল গাড়িটাকে রুকে দেওয়া, কিন্তু ব্রেক নিজের দায়িত্ব পালন করলো না। আপনার আমার সংসারে অশান্তি, অ্যাক্সিডেন্ট কেন হয়? এই জন্য যে মহিলা তার দায়িত্ব পালন করে না। আমার বন্ধু, এবার আপনাকে আর একটা কবু বলে যাচ্ছি, গাড়ি ভালো, গাড়িতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ড্রাইভিং জীবনে করেননি, ড্রাইভার আনাড়ি, অজ্ঞ, জীবনে ড্রাইভ করেনি, ই মনে ভাবছে গাড়ি না গাড়ি, শোরুম থেকে বের করব, উপরে চাপবো, হ্যান্ডেল ধরে নেব, উড়িয়ে চলে যাব। যেরকম বর্তমানের যুবকেরা ইয়া মাসারা সবাবে মানিস্তাতা আমিন কুমুল বাত ফালিয়াতা জাওয়াজের মানে বোঝে না, মোজ গজাইনি, বিহার হুচুক উঠে গেছে। হ্যাঁ, ও কবুল শব্দের মানেই বুঝেনি কবুল কি জিনিস। বিয়ে না বিয়ে, বউলি আসবো, বাড়ি চলে গেলাম। কবুলের মানে কি? তার জীবনের যা লাগবে, খাওয়ার জন্য থালা কবুল, রান্নার জন্য হাঁড়ি কবুল, শোয়ার জন্য খাট কবুল, এগুলা লয় যে হাঁড়ি ওর বাপের বাড়ির কবুল, খাট ওর বাপের বাড়ির কবুল, খালি আমার বাড়িতে থাকা কবুল নাকি স্ত্রীর কাছে, সেটা কথা নয়। ইয়ার ভালো মন্দ, দায় দায়িত্ব, খাওয়া পড়া ইত্যাদি কবুল। আমার বন্ধুরা, আমি শর্টে আপনাকে বলে যাচ্ছি, ড্রাইভার হলো অজ্ঞ, জীবনে গাড়ি চালাইনি, এবার গাড়িতে বসেছে, আর বসার পরে গাড়িতে এদিকে আপনার সেলফ দিয়েছে, হালে হালে কালাস ছাড়বে না, ছেড়ে যদি পুরোটাই একবারই ঘুরিয়ে দেয়, ঢিল দিয়ে দেয়, আচ্ছা ভাই গাড়ি কত দূরে ফেলবে? ওকে ফেলবে না? ফেলবে না। কেন ফেলবে? ওকে ফেলে গাড়ি দূরে পালিয়ে যাবে। কেন যাবে? যে এই নাগাল ঢিল দিয়েছে বেশি করে। আজ বউ পালার কারণ হলো কি? পরকীয়া জোড়ার কারণ হলো কি? আমরা কালাজ ঢিল দিয়ে দিয়েছি, যার কারণে আজ সমাজ বরবাদ। আমাদের নারীদের কাছে আমরা চাইট খাচ্ছি। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, তাহলে ড্রাইভ ভালো করার লাগবে। ড্রাইভ যদি ভালো হয়, তাহলে আপনি খারাপ গাড়িও চালিয়ে নেবেন। আসুন তাহলে সাংসারিক জীবনের গাড়ি চালাতে গেলে একজন গাড়ির সার্ভিস কি কি, মানে একজন মহিলা কি কি করবে, আর একজন পুরুষের কয়টা, পুরুষের কি কি করা লাগবে। একজন মহিলার 1 নম্বর করণীয় হলো, আমার মা বোন, আপনার করণীয় হলো 6টা। আপনার উপরে আপনার স্বামীর হক হলো 6টা, আর আপনার হক স্বামীর উপরে হলো 4টা। এই কটা কথা আপনার সামনে রাখবো। 1 নাম্বার, আপনার সার্ভিস দেওয়া লাগবে কি? বিয়ে হয়ে আসার পরে প্রথম হলো স্বামীর খেদমত। 1 নম্বর, স্বামীর হক হলো স্বামী স্ত্রীর কাছে খিদমত নিবে। হ্যাঁ ভাই, একটা কথা আর আপনাকে বলে দিচ্ছি, একটা গাড়ির 2টো চাকা বললাম না, একটা চাকা যদি হয় ভাই ট্র্যাক্টরে, আর একটা চাকা যদি হয় মোটর সাইকেলে, চলবে? চলবে না। 2টোই চাকা সমান হওয়া লাগবে নাকি?
একটা যদি হয় সাইকেলের, একটা হয় ট্রাক্টরের, মারুতি কারের, চলবে কি? চলবে না। কেন? দুটো চাকা দুরকম, তখন যে পড়বে, আর এই গাড়ি চলবে না, অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন স্বামী স্ত্রী দুইজনই এক যদি একরকম হয়, একজন পাক ছেলের জন্য একজন পাক নারী হওয়া দরকার। একজন অভদ্র ছেলের লাগে একজন অভদ্র নারী যদি হয়ে যায় চলবে? চলবে না, চলবে না। আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল খাবিসাতু লিল খাবিসিনা ওয়াল খাবিসুনা লিল খাবিসাত ওয়াত তাইয়্যিবাতু লিত তাইয়্যিবিনা ওয়াত তাইয়্যিবুনা লিত তাইয়্যিবাত। সিধা ভাষায় বুঝবেন, চোরের জন্য চুন্নি। একজন চোরের বিয়ে যদি চুন্নির সাথে হয়, দুটোই বরাবর নাকি? ও মাঠে চুরি করবে, এই লোকের কানটায় চুরি করবে। ওকে কয়বার করে বসতে বলবে? একবার তো বলে দিয়েছি। ए बाबू बैठा, अरे भैया तनी बैठ के सुना, रउआ लोग के भी नीक लगी, हमके भी ठीक लगी। आवो भैया बैठा, अरे सुन ला बात, मान एगो बात मान ला। যাক চলেছেন ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, খুব সুন্দর। আল্লাহ আপনাদের আশাকে কবুল করেন, আল্লাহ যেন আপনাদের বসাকে কবুল করেন। বসে যান ভাই। আল্লাহ বলছেন আল খাবিসাতু লিল খাবিসিনা ওয়াল খাবিসুনা লিল খাবিসাত। একজন ছেলে যদি বেনামাজি হয়, তার স্ত্রী যদি বেনামাজি হয়, জীবনে কোনোদিন স্ত্রীকে বলতে পারবে নামাজ পড়? পারবে না। কেন? নিজে বেনামাজি, স্ত্রীও বেনামাজি, কোনো টেনশন হবে না। কিন্তু একজন মাওলানা সাহেবের স্ত্রী যদি নামাজ না পড়ে, একজন মাওলানা সাহেবের স্ত্রী যদি পর্দা না করে, তাহলে কিন্তু মুশকিল ব্যাপার। গাড়ির দুটা চাকার মতো হয়ে যাবে, দুই রকম হয়ে যাবে। একজন পরহেজগার আর একজন হবে বদকার। তাহলে দু চাকা দুরকম হলে যেমন গাড়ি চলবে না, ওই রকমই সংসারও টিকবে না। এই জন্য চোরের জন্য যদি চুন্নি হয়, লুচ্চার জন্য লুচ্চি হয়, বদমাশের জন্য বদমাশনি হয়, তাহলে বরাবর হলো। ওই রকমই বন্ধু আমার, একজন ভদ্র ছেলের জন্য ভদ্র মেয়ে দরকার আছে, তাহলে সংসার ভালোভাবে টিকবে আমার বন্ধুরা। তাহলে একজন ভদ্র পুরুষ যদি হতে চান আর একজন ভদ্র নারী হতে চাইলে, আমার মা বোন, রাসূলের ফরমান, আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনাকে তারিকা দিয়ে গেছেন, একজন স্ত্রীর 6টা কর্তব্য করা লাগবে এবং একজন স্বামীর 4খানা কাজ তাকে করতে হবে। 1 নাম্বার, স্বামীর উপরে, আপনার স্বামীর আপনার উপরে, মা বোন ভালো করে শুনবেন, আপনার উপরে প্রথম হক হলো স্বামীর খেদমত। স্বামীর খেদমত করতে হবে। হাসান বিন মুহসিন বলছেন, একদিন আমার ফুফু, हमरी फुआ, আমার পিসি, ভোজপুরি মে हमरी फुआ, আপনারা কি বলেন? আমার ফুফু নাকি? আমরা বাড়িতে বলি ফুফু, আপনারা বাংলাতে একটা ভাষা বলেন পিসি। তো হাসান বিন মুহসিন বলছেন, আমার ফুফু একদিন কোন কাজ ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুলের বাড়ি গেলেন। আল্লাহ রসুলের বাড়ি কোন কাজ বিশেষে গেলেন, এবার কাজ হয়ে গেল। কাজের শেষে এবার আমার ফুফু রাসূলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমার মা বোন ধ্যান করে শুনবেন, আল্লাহ পাকের নবী হাসান বিন মুহসিনের ফুফুকে ডাক দিয়ে বললেন, আচ্ছা বলো তো তোমার স্বামী জীবিত আছে না নাই? বলে আছে হুজুর, আছে। আল্লাহ পাকের নবী হাসান বিন মুহসিনের ফুফুকে বলছেন, আচ্ছা মহিলা বলো তো তোমার স্বামী প্রেজেন্ট আছে না নাই, মজুদ আছে নাকি? বলে হ্যাঁ হুজুর, আমার স্বামী বেঁচে আছে। নবীজি বললেন, আচ্ছা বলো তো তুমি স্বামীর সাথে কেমন ব্যবহার করো, স্বামীর খিদমত কিরকম ভাবে করো, কতটা করো? হাসান বিন মুহসিনের ফুফু বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া
ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার স্বামীর খিদমতে আমি কতটা করি ও আপনি শোনেন। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি যত দূর চেষ্টা করে পারি আমার স্বামীর খিদমত করি, অতক্ষণ করি যতক্ষণ আমি ক্লান্ত না হয়ে যায়, আমি থকে না যাই। নবীজি বলছেন শুনো, ফানজুরি আইনা আনতা মিনহু। নবীজি হাসান বিন মুহসিনের ফুফুকে বলছেন ফানজুরি আইনা আনতা মিনহু ফাইন্নাহু জান্নাতুকা ওয়া নারুক। ও মহিলা, তুমি ভালো করে কথাটা বেরে নেই একবার স্মরণ করো, কথাটা ইয়াদ করো। তোমার স্বামীর যে তুমি খিদমত করো, এই খিদমতে তোমার স্বামী রাজি হয়েছে কিনা, এই খিদমতে তোমার জান্নাত যাওয়া হবে কিনা, এই খিদমতে আল্লাহ খুশি হবেন কিনা। ও হাসান বিন মুহসিনের ফুফু, শুনে নাও, তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত আর তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। চিন্তা করো একবার, মাথা কথাটা ভালো করে স্মরণ করো। তুমি যে খিদমত করো, এই খিদমতে জান্নাতের হকদার হতে পারবা? এই খিদমতে জান্নাত যেতে পারবা? স্বামী রাজি হয়েছে কিনা? কেন? তোমার স্বামী হলো ফাইন্নাহু জান্নাতুকা ওয়া নারুক, তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত, জান্নাতুকা ওয়া নারুক। তোমার স্বামী তোমার জান্নাত, তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। আমার মা বোনেরা, এক নম্বর আপনার উপরে আপনার স্বামীর হক হলো প্রথম স্বামীর খেদমত করবেন। দুই নম্বরে, খুব ছোট করে টেনে যাই, দুই নম্বরে স্বামীর অনগত ফরমা বারদারি, স্বামীর কথা মতো চলতে হবে। স্বামী ওয়া আতাআত বালাহা, স্বামীর এতাআত করতে হবে। এতাআত কাকে বলে? যেটা বলছে সেটাই করবে, যেটা মানা করছে সেটা করবে না, স্বামীর কথার বাইরে চলবে না। স্বামী যেটা স্বামী হুকুম দিবে চট করে করে ফেললো। আমার মা বোনেরা, আল্লাহ পাকের নবী আপনাকে বলছেন স্বামীর কথা মতো চলবে। এবার মহিলারা প্রশ্ন করে বসতে বলে, আচ্ছা মৌলভী সাহেব, প্রত্যেকটাই কথা কি স্বামীর মেনে চলতে হবে? আমার স্বামী তো বদমাস, সপ্তাহে 3 দিন ধরে ধরে মারে আর বলে তোর বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আয়, তাহলে এটাও কি মানতে হবে? আছে না নাই এরকম পুরুষ? অনেক আছে। সাপ্তাহিক 3 দিন করে ধরে ধরে আমাকে মারে আর বলে আজ তো বলে ঘড়ি লিয়াই, আজ তো বলে টাকা লিয়াই, আজ তো বলে অমুক কর, তাহলে কি এটাও মানবো? আরো চলেন, অনেক পুরুষ আছে এত বদ। মৌলভী সাহেব, আমার স্বামী তো সে অভদ্র, দিল্লি গেছে, চ্যাংড়াটা দিল্লি গেছে, দিল্লিতে দেখেছে ছোট বেটি ছেলে গেলা নেকেট কাপড় পরছে, 2.5 কিলো করে আলকাতরা ঘুষছে, আর ঘুষছে মানে এরকম উচ্চা গুল্লার চপ্পল, চপ্পল হে ऊंची हील की, चप्पल है ऊंची हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। सौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ऊंचा गुल्लार স্যান্ডেল পরে নেকেট কাপড়, ছোট ছোট কাপড় পরছে, ওকে দেখে খুব ভাল লেগেছে, ওখান থেকে কিনে এসে বেকার নিয়ে যাবো, যে পরাবো ওকে, দিয়ে ঘুরতে লে বাড়াবো, কইছে এই পর, কইছে কাম নাই, এ কাপড় আমি পিনতে যাচ্ছি, মানুষের কাছে মুখ দেখাইতে পারবো? কইছে তুই আর বাড়ি এলি না, তুই আর কথা মানবি না, মানবি না, তোকে মোহর দিয়ে লিখছি তোকে। কইছে তার লেগে এ কাম করবো নাকি? কইছে তোকে পিনতে হবে, এটা আমার আদেশ। তো তাহলে কি এটাও মানতে হবে? না। আর একটু মহিলারা প্রশ্ন করতে পারে, মৌলানা সাহেব, আমার স্বামী এমন একটা লোক ফরজের নামাজও পড়ে না, রমজানের একটা রোজাও রাখে না, রমজানের রোজাও রাখে না, আমি রোজা রেখে আছি আর রোজার অবস্থায় এসে বলছে ঘরে আয়, তাহলে কি সেটাও মানতে হবে? আপনারা তো বলছেন যে তোমার স্বামীর হক এত, যদি তুমি আখার পাড়ে থাকো, যদি তুমি চুলায় রুটি করতে বসেছো, একটা রুটি তোমার হাতে ঝুলছে, একটাই খোলা পড়ে আছে, তোমার স্বামী যদি ডাক দেয় হাতের রুটি ফেলে দাও,
খোলা রুটি রেখে দাও, আগে তোমার স্বামীর কথা শোনো। তাহলে মাওলানা সাহেব এই অবস্থাতে কি স্বামীর ইতাআত করা যাবে? না না না, লা তাআতা ফি মাসিয়াতিল্লাহ। যেই কাজে আল্লাহর নাফরমানি হবে, যেই কাজ করতে গেলে গুনাহ হবে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, ওই কাজে কাউরির ইতাআত করা যাবে না। সেই স্বামী হোক না কেন, আপনার মোহর দেওয়া স্বামী আপনাকে কিনে এনেছে, কিন্তু গুনার জন্য যদি বাধ্য করে, যদি আপনাকে বলে তুই এই কাম কর, যেই কাজে গুনাহ হবে, তাহলে আপনার স্বামীর কথা আপনাকে মানতে হবে না, বরং ইন্নামা তাআতু ফিল মারুফ, ভালো কথায় ইতাআত করতে হবে। এমন ইতাআত, কিরকম ইতাআত করতে হবে আপনাকে বলে দি। আপনার ভাইয়ের মৃত্যু দেহ খাটে পড়ে আছে, বাড়ি থেকে ফোন আসছে, বাড়ি থেকে ফোন আসছে তোর ভাই মারা গেছে। এবার স্বামী যদি বলে দেয় তুমি যাবে না, তবে মেনে নিতে হবে, তার কথা মানতে হবে, যেতে পারবে না। হুজিটা তখনও করা যাবে না। কিছু মহিলা আছে ওকে যেতে দেবে না, ওকে যাবো তো যাবো, সব দিন মাইনে আজ কি মানবো না, কিছু রোজি তার লেগে মাইনে ওর পরেই চলবে নাকি? মদ লোকে তার লেগে সব দিন গাছের গোটা হয়ে গেছে। কইছে যাবো তো যাবো, কইছে তুই বার হে ডাক্তার কাঠ খিরে ভেঙে দেবো, কইছে তুই বার হে ডাক্তার কাঠ খিরে ভেঙে দেবো। ও কইছে হ্যাঁ আমি দেখে নেবো, যা হবে তাও দেখবো। এবার ও যা ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে গেছে, ও তো একটা ডানটা নিয়ে বেরিয়েছে, আয় পা বাহির করে তোর পায়ে মারবো। ওখানে একটা ঝাঁটা পড়েছিল, আঁচল খানটাকে বানাক করে ঘুরিয়ে কোমরে গুঁজে ঝাঁটা তুলে খাড়া হয়ে গেছে। কইছে আসুক তো, আজ হাম্মু দেখে নেবো। किरदार बद पे ये खुद ही गुस्से में आएगी, सौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे ये खुद ही गुस्से में आएगी, सौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। लोगों इसीलिए आज घर में बरकत नहीं रही, बिफात मासी अब कोई औरत नहीं रही। এবার যদি ওই মহিলা এমন স্বামীর সাথে তকরার করে বেরিয়ে গেল, বাবার বাড়ি চলে গেল, এবার স্বামী বলছে নিজের মনে গেছিস, নিজের মনে আসিস তো আসবি, ও আনতে যাবে না। এবার মেয়ের বাবারা বলছে আচ্ছা তুই আটকে থাক দেখি আসছে কি আসে না, আরো দৌড় দেখেলি। 1 মাস গেল, 2 মাস গেল, 4 মাস গেল, এবার দেখতে দেখতে হলো না। এবার বলছে কেস করব, লিয়ে যায় না। আচ্ছা বলেন তো কেস হবে, মোকদ্দমা হবে, তালাক হবে, পাঠাবো না। এই কারণে আজ বাড়ি বরবাদ। বলুন তো যদি স্বামীর কথাটা ইতাআত করে নিত, তাহলে মামলাটা এত দূর আর যেত না। আমার বন্ধুরা, এই জন্য নবী 2 নম্বর মা আপনার স্বামীর অনুগত করা লাগবে, স্বামীর কথা মতো চলতে হবে। যদি স্বামীর কথা মতো চলেন, আল্লাহ পাকের নবী আপনাকে কত বড় সুসংবাদ দিয়েছেন শোনেন। নবী বলছেন যে মহিলা দুনিয়াতে 4খানা কাজ করে যাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে তার জন্য 8খানা দরজা খুলে দেবেন। কি 4খানা কাজ? 1 নম্বর নবী বললেন আলমারাতু ইদা সাল্লাত খামসাহা, যে মহিলা 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, যারা ফরজ নামাজ ছাড়বে না। ওগো মা, আপনি আজ কেমন মহিলা? আল্লাহ রে আল্লাহ, 35 বছর হয়ে গেল, 13 বছরে সাবালিকা হয়েছেন। আপনার তখন 10 বছর, 11, 12 বছর থেকে সাবালিকার পর থেকে আপনি নামাজের হুকুমে দাখিল হয়ে গেছেন। আপনার উপরে নামাজ ফরজ, আপনি এখনো নামাজি হননি। এখন যদি মরে যান, আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন? আপনার এক ওয়াক্ত। আম্মা আয়েশা বলছেন নামাজের পাবন্দি রাসূলের যুগের মহিলারা কেমন করে করত। আম্মা আয়েশা বলছেন যে আমার জামানায়
মহিলাদের যখন মাইনা হতো, মাহওয়ারি হতো, মিন্স হতো, পাক হতো, যখন পাক হওয়ার মতো লাগতো তারা তুল মুআত্তায় হাদিসটা এসেছে তুলাই মুছে মুছে আমাকে দেখাইতে আসতো। আম্মা আয়েশা বলছেন যে মহিলারা তুলাই মুছে আমার কাছে চলে আসতো, আমাকে দেখাইতো, আম্মা দেখেন তো পাক হয়েছে কিনা। কেন? কত ভয় যে আমার যদি পাক হওয়ার পরে এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে যায়, আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। ও মা, আপনি আয়েশা নামের মহিলা 25 বছর বয়স নামাজ নাই, ও খাদিজা নামের মহিলা 30 বছর বয়স নামাজ নাই। এক নম্বরে নবী বললেন আল মারাতু ইজা সাল্লাত খামসাহা, যে মহিলা 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। 2 নম্বরে নবীজি বললেন ওয়াসামাত সাহরাহা, যারা রমজান মাসের ফরজ সালাত ছাড়বে না, ফরজ রোজা আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে। অনেক মহিলা আছে রমজান মাসে বাচ্চা হয়েছে, এই বছর এই রমজানে 1 মাস গেছে, 2 বছর পরে এটা পুরা হয়নি, আর এক রমজানে আর একটা বাচ্চা হয়ে গেল। ওই করতে করতে জীবনে অনেক রোজা বলছি এত কি আদায় করতে পারবো? নাই, আদায় করে না। ও মা, যদি আদায় করলেন, নবী আপনার কথা বললেন 1 নম্বরে যারা 5 ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে, 2 নম্বরে নবী বলছেন যারা রমজানের রোজা রাখবে, 3 নম্বরে নবী বলছেন ওয়া আহসানাত ফারজাহা, যারা সততার খেয়াল রাখবে, যারা নিজের লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে, যারা পরকিয়া করবে না, যারা জেনাই জড়াবে না, যারা বেপরদা চলাচল করবে না। হায় রে আল্লাহ, আজ বেপরদার কারণে আজ সমাজে জেনার বাজার গরম হয়ে আছে। তার কারণ হলো এই জালসা নামে আমরা এমন মেলা বসিয়ে দিই, আপনার এলাকায় কি এরকম আছে জানি না, কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় দেখা যায় এমন মনিহারা বাজার। আর আপনার আমার বেটিরা ওই বাজারে এমন ভাবে মুখকে উদাম করে, মেলো মে ঘুমতি হ্যায় চেহারা है बेनकाब, मेलों में घूमती है चेहरा है बेनकाब, यूं हमारी माँ बहन की हुई आबरू खराब, पर्दे के इनके सामने कोई कीमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। একবারে ঘাটা দিয়ে মুনিহারা বাজারে ভিড় লাগিয়ে বাজার করছে, জালসায় দেখা যাচ্ছে। ওইখান থেকে সেটিং হবে, বুঝতে পারছেন আপনি? এখানে মোবাইল নম্বর লেওয়া দেওয়া হয়ে যাবে। আর এই যে মোবাইলের যুগ এসছে, মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, নমাজ রোজায় এমন বসে না। আজান হয়ে গেল তাও মোবাইল দেখতে দেখছে। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, নমাজ রোজায় এমন বসে না। মোবাইলের খেলা প্রেম প্রীতির জালা, মোবাইলের খেলা প্রেম প্রীতির জালা, এখন আর পার্কে যাওয়া লাগে না। বিছানায় শুইয়া হেডফোন লাগায়া, বিছানায় শুইয়া হেডফোন লাগায়া বলছে সোনামণি ভুইল না, মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, পড়া লেখায় এমন বসে না। ও যুবক ভাইয়েরা, আজ সমাজে এতগুলো কেন বুড়াই? যদি 12 বছর থেকে আপনার আমার বেটিরাকে যদি প্যাকেটের মধ্যে করে দিতে পারতাম, কোন লোকের ক্ষমতা নাই এই প্যাকেটে কি আছে, জেনারিক আছে না অফিসিয়াল মাল আছে, কেউ বুঝতে পারবে না। বোরকার ভিতরে যদি আমরা করে দিতাম তাহলে কেউ জানতো না এই বোরকার ভিতরে 80 বছর আছে না 18 বছর আছে। যখন বুঝতেই পারবে না কেউ নাগালে যাবে না, যখন বুঝতেই পারবে না কেউ তার হিম্মত হবে না। কিন্তু আজ আপনার আমার বেটিকে খোলা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আজ সমাজে এতগুলো জেনার হার বেড়েছে। দাদা রে দাদা পহনেলি ऐसन ड्रेस ঝলকাতা দেহিয়া লোকাতা কেস, বাবা এমন এমন পোশাক এনে দিচ্ছে সব ঝলঝকমক করে দেখা যাচ্ছে। দাদা রে দাদা পহনেলি ऐसन ड्रेस ঝলকাতা দেহিয়া লোকাতা কেস, अरे देखे वालन के हो जाला मोड
फेरेस नंबर खो जाता लइका मारे खातिर एसएमएस এই ঝলকাওয়া শাড়ি দেখে নম্বর নিবে আর একদিন পালিয়ে যাবে। আমার বন্ধু আপনাকে বলতে চাই আমার মা বোনেরা আল্লাহ পাকের নবী 4 নম্বর কথা বললেন যারা কি করবে 3 নম্বর বললেন যারা সততার খেয়াল রাখবে বেপরদা হবে না। ওগো মা আপনারা কেন আজ ভুলে গেলেন আপনি যে ইমাম বুখারী জন্ম দিয়েছেন? ওগো মা কেন ভুলে গেলেন আপনার গর্ভ থেকে যে ইমাম মুসলিম এসেছে? ওগো মা কেন ভুলে গেলেন আপনারা সেই জাত আপনারা তো সেই মহান জাত যার পেট থেকে সাইখুল হাদিস পয়দা হয় আপনারা তো সেই মহান মা। ওগো মা আপনি মনে করেন আমি কালো আমার রূপ নাই কিন্তু জানেন না রূপ না থাকলো আপনার দাম কত। আমার মতো বক্তা যদি 7 বার হজ করে আর আপনার মতো কালো মাকে রাজি না করতে পারে আমারও জান্নাত যাওয়া হবে না। এত বড় সম্মান আমার আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন তারপর আপনি কেন আজ বাইরে যত দামি জিনিস হয় তাকে তত লুকিয়ে রাখা যায় যায় না ভাই? যে জিনিসটা যত দামি তাকে অত বেশি লুকিয়ে রাখা যায় যায় না? যায় কি যায় না? আচ্ছা আপনারা বাজারে যাচ্ছেন বাজারে দেখিয়েন একটা পেঁয়াজের দোকান আছে আলুর দোকান আছে 2 কুইন্টাল 4 কুইন্টাল পেঁয়াজ আছে আলু আছে এখানটা ঝাঁপ টেনে দিয়ে চলে আলু। কিন্তু একটা সোনারের দোকানে কতখানি সোনা থাকে যে ভাই 100 গ্রাম 150 গ্রাম 50 গ্রাম নাকি কতনি চাঁদি থাকে 1 কেজি 1.5 কেজি 2 কেজি তারপরে তালা কয়টা মারে বড় বড় 3টা 2 সাইডে 2টা মধ্যখানে একটা কেন 2.5 কেজি পেঁয়াজ নিয়ে গেলে ফরক পড়বে না কিন্তু 2.5 গ্রাম সোনা নিয়ে চলে যায় তো ফরক পড়বে। দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের মধ্যে নবী বলছেন দুনিয়া কুল্লুহা মাতা ওয়া খায়রু মাতাই দুনিয়াল মারাতুস সালিহা। সব জিনিসের মধ্যে সবচাইতে দামি জিনিস হলো নেক নারী আর তাকে আমরা খোলা বাজারে তারাকে আজ বাইরে ছেড়ে দিয়েছি। আর আমার মা বোনেরা নিজের সম্মান তো বুঝেই না আরে নিজকে তাকে ফখর করা দরকার ছিল যে আমি বাইরে কেনে যাব আমি দুনিয়ার সব থেকে দামি জিনিস আমি বাইরে পড়ে থাকবো মানে টাকা কি জিনিস তাকে পকেটে রাখা যায় সোনা চাঁদি ঘরের ভিতরে রাখা যায়। মাগো সোনা আজকালকে একটা চেন বানিয়ে এনেছেন আজকে হারিয়ে যাক কালকে আবার টাকা দিলে নতুন হয়ে যাবে কিন্তু সম্মান একবার হারিয়ে গেলে আর জীবনে আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এরা সম্মান বুঝবে তাইলে তো কালিয়া চকের কাপড়ে এসছে ऐसे तखन गलिते हाक दिएছে ইতন কইছে বড় বাবুজি বড় বাবু ই একটা কাপড় লিবাইছো তো ও নিজেও গেল আর বড় বাবুকে ডেকে নিয়ে গেল আর দেখা দেখি মাইজকল যা কইছে কোন ঠেটি কইছে দে কাপড় এসছে ও গেল আর একটা পাঞ্জর তখন পড়োশি মায়ের লোক তখন তাকাইছে কইছে দেখে যাও কাপড় গেল একটু দেখে যাও হ্যাঁ কাপড় কোনখান লিবা একটু দেখে যাও তো 4টা 5টা 6 টাকার এক জায়গায় খাড়া হয়ে তখন উল্টে তো শুরু করেছে এখানে ওখানে উল্টে তখন একটা পছন্দ করে কইছে কটটি দাম 650 হ্যাঁ কাপ নাই 650 টাকা দিতে যাচ্ছি এগুলো তো 450 করে কত দিচ্ছে কইছে না রে বইন আমি পারবো না এটা কাপড় ভালো কাপড় রং দেখতে কি হইতে পারে কিন্তু ভালো কইছে হ্যাঁ ওগুলা কাপড়ের কাহার কথা আমি 450 টাকায় দিব হুজ্জিটা করতে করতে 1.5 ঘন্টা লাগিয়ে একটা কাপড় কিনে 450 তে বাধ্য হয়ে দিয়েছে লোকটা কি করবে মানুষ কয় না যে সবকে পারা যায় পায়ে পড়াকে পারা যায় না এই পায়ে পড়াকে পারেনি তখন দিয়ে চলে গেছে বাড়ি যার নাম কামাইছে কইছে দেখলি দামদার করতে না জানলে যা হয় এটা বুঝলে না যাহার মান সম্মান ঠেকলো কোনখানে যায় আমার সম্মান আটকালো কোনখানে যায়। আমার মা বোনেরা 1 নাম্বার জান্নাতের যদি দরজা আল্লাহর হুকুমে খোলা চান 8টা দরজা তাহলে পরে 1 নম্বর কাজ করতে হবে 5 ওয়াক্তের নামাজ জীবনে ছাড়বেন না। 2 নাম্বার নবী বললেন রমজানের রোজা কোনোদিন ছাড়বেন না। 3 নম্বরে সততার খেয়াল রাখবেন বেপরদা চলাচল করবেন না। 4 নম্বরে নবী বললেন ওয়া আতাআত বালা স্বামীর ইতাআত করা লাগবে স্বামীর অনুগত্য করা লাগবে স্বামীর কথা মানতে হবে। স্বামীর কথা মানেন যদি আপনি হলেন ভালো মহিলা। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন সবচাইতে ভালো মহিলা কে अरे भूली है ना हमारी बतिया के बहुत जगह खाली बा का जगह शॉर्ट पड़ गई बा का रवा लोग तनी तनी शॉर्ट जाइन तनका तनका शॉर्ट जाइन একটু চেপে আসেন একটু চেপে আসেন না ওই যে পিছনে ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছেন না জায়গা শর্ট হয়ে গেছে একটু আসেন একটু চেপে আসেন আল্লাহু সুবহান হ্যাঁ গো
আপনারা নামাজ যখন পড়েন তখন এক জায়গা থেকে নামাজ হবে না? ফরজ নামাজ পড়লেন এক জায়গায়, সুন্নাত আরেক জায়গায় কেন পড়েন? যে দুটো গাওয়া হবে, কিয়ামতের দিন গাওয়া দিবে। তো আপনি এক জায়গায় বসেছেন, একটা তো সাক্ষী আপনার হয়ে গেছে, আবার উঠে এক জায়গায় বসবেন, এটাও এক কিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে। আপনার দুটো সাক্ষী একটার আগা দিকে বড় হলো কিনা? তো ভাই আপনার লাভ হলো, চলে আসেন, একটু চেপে বসেন, পিছনে যিনারা দাঁড়িয়ে আছে ভাইয়েরাকে বসতে দেন, একটু বসতে দেন, বসেন ভাই, চলে আসেন, চলে আসেন, একটু আর কথা বলতে পাবো, সময় মোটামুটি অনেকটা চলে গেছে, আর একটু কথা বলতে পারবো। হ্যাঁ, তাহলে বলছিলাম আপনার সম্মুখে যে আল্লাহ পাকের নবী বলছেন যে সবচাইতে ভালো মহিলা কে? আমার মা বোন ভালো করে শুনবেন, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন আল্লাতী তাসুররুহু ইযা নাযারা ওয়া তুতিউহু ইযা আমারা ওয়া লা তুখালিফুহু ফি নাফসিহা ওয়া মালিহা বিমা ইয়াকরাহু। সবচাইতে ভালো মহিলাকে, সবচেয়ে अच्छी औरत के वही महिलाटा, नबीजी बोलছেন जब उसका शौहर उसे देखे तो खुश हो जाए, তার স্বামী দেখতে গেলেই খুশি হয়ে যাবে, এটা হলো ভালো নারীর পহচান। এবার বলবেন স্বামী দেখলেই খুশি হয়ে যায় মানে? যখনই পুরুষের দিকে তাকাইছে খুশি করে দিচ্ছে ওকে। বুকের ভিতরে যদি দুঃখের পাহাড় ভাঙে মা, তারপরও স্বামীকে খুশি রাখার চেষ্টা করতে হবে। 3 মাস পরে স্বামী বাড়িতে আসছে, ছোড়া বিয়ে করে গেছে, 3 মাসের বউ রেখে বাড়ি বিদেশে, 3 মাস পরে ফোন দিচ্ছে যে হ্যালো, হ্যাঁ अरे ये तो मोबाइल के जमाना बा भैया, हाई नंबर वा डायल करे घरे फोन बजाता, घर हाँ सासू माई कहती ये दुल्हन तनी फोन उठावा, के कर फोन आइल बा, देखा ता फोन उठा के माई राउर बेटा फोन कोइले बा, कहते का हमार लड़का फोन कोइले बा, कहते हाँ राउरी बेटा फोन कोइले बा, तो का कहता हमार बेटा, कहते घरे आवता नहीं, हाँ कहते बाड़ी आसी बोल दो তোমার বেটা ফোন করেছিল, কইছে আচ্ছা কবে আসছে না? তো অমুক দিন। আচ্ছা সবাই অপেক্ষায় আছে, 10টার সময় বাড়িতে ঢুকছে, বাড়িতে ঢোকার সময়তে যেমনই ঢুকছে বউটাকে দেখছে মাছ কাটছে, আর একটা ছোট ভাই, দুটো বোন সব দড়িয়ে চলে গেছে, আগা দিকে দড়িয়ে, আদে দাদা এলো, তেমনি মাও আগিয়ে গেছে, আলিরে বেটা বাপু আগিয়ে গেছে। আচ্ছা ভাই বউটারও আর মনে হচ্ছিল কিনা যে আমি দড়িয়ে আগিয়ে যাই, হচ্ছে না? হলেই হচ্ছিল, কিন্তু যেতে পারলো না কেন? ই হলো লজ্জাবতী, আল্লাহ ওকে লজ্জাশীল করেছে। যাওয়াটা দরকার ছিল, কিন্তু এই সমাজ এমন জাহেল সমাজ, অজ্ঞ সমাজ, স্ত্রীকে আগে যে সালাম দিয়ে আপ্যায়ন করে তাকে বাড়ির ভিতরে আনা দরকার ছিল, কিন্তু উঠে যদি চলে যায় শাশুড়ির নাম করবে না বদনাম করবে? আপনি বলেন তো, বলবে না যে আমার বৌমা এত ভালো রে, বেটা আসতে মাত্র সালাম দিলে, বেটার ব্যাগ ধরে নিলে, আজে বেটাকে আগে নিয়ে গেল, আদর সম্মান করে করলে, বেটার যাচ্ছে কি করলে, খুশ আমদেদ জানালে বেটাকে, এই কথা বলবে না। বলবে আটি জানিস, আটি তোর ভাসুরাতের আমি আছি, ছেলে পিলের কাছে মাছ কাটা বাদ দিয়ে দৌড়িয়ে আগা দিকে লইয়া বহুতা উল্টা বদনাম করবে এই সমাজ, এই অজ্ঞ সমাজ। তা এই জন্য শিক্ষার অভাবের কারণে স্ত্রীটার কত আরমান, এক মার তো আরো সন্তান আছে, তারপরে যদি এত আরমান হয়, এক বাবার আরো সন্তান আছে, তারপরে যদি আগিয়ে যায়, এক বোনের আরো ভাই আছে, তারপরে যদি আগিয়ে যায়, এই নারীর আর কি কেউ আছে খাইয়া না খেয়ে? তো ওইটাই একটাই স্বামী, তাহলে ওর আরমান কতটা হতে পারে? ওকে আগে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই সমাজের ভয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ এত লজ্জাবতী করেছে। আমার বন্ধুরা সামনে গেছে, আর যাওয়ার পরে ওহ খাস্তে মস্তে ট্রেনে খাড়ে হয়েছে, সিট পাইনি। এবার বলেন তো, যেমনি আগা দিকে গেছে দৌড়িয়ে যেত, আর যাওয়ার পরে যদি একবার খালি এরকম করে মুচকি মেরে হেসে দেয়, খুশি হবে না? হবে না ভাই? খুশি হবে না? হবে না? সব কষ্ট গাড়িতে চলে গেল। কেন? বাড়ির আইসা সব থেকে আমি আয়াতটা কি বলেছিলাম? আল্লাহ বলছেন ওয়ামিন আয়াতিহি আন খালাকালাকুম মিন আনফুসিকুম আজওয়াজাল লিতাসকুনু ইলাইহা ওয়া জাআলা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতান ওয়া রাহমা। আল্লাহ এমন একটা তার ভিতরে মুয়াদ, এমন একটা রহমত দিয়েছে, লিতাসকুনু ইলাইহা। আল্লাহ বলেছেন তো একে পুরুষের শান্তির জন্য, পুরুষের আরামের জন্য, পুরুষের সুকুনের জন্য এ নারীকে তৈরি করা হয়েছে। এবার সামনে এসে যদি একবার মুচকি মেরে হেসে দিত, একবার চোখ মেরে দিত, সব ব্যথা বিদেশে চলে গেল। তো নবীজি বলছেন সবচাইতে ভালো মহিলাকে
আল্লাতি তাসুররুহু এজা নাজারা, স্বামীকে দেখলেই স্বামীকে খুশি করে দিবে। ওয়া তুতিউহু এজা আমারা, আর যখন যে স্বামী কোনো কথা বলবে চট করে করে নেবে, আর কথা মানবে। ওয়ালা তুখালিফুহু, আর তার মুখালিফ করবে না, তার উল্টো করবে না। ফি নাফসিহা ওয়া মালেহা, তার মালে এবং নাফসে তার খেলাফ করবে না, তার উল্টো করবে না। স্বামী যেটা বেমায়াকরাহু, স্বামী যেটা পছন্দ করে না সেটা করবে না। তাহলে বন্ধু আমার মা বোনেরা খুব তাড়াতাড়ি শোনেন। এক নাম্বার, স্বামীর আপনার উপরে হক হলো স্বামীর খিদমত করবেন। 2 নম্বরে স্বামীর কথা মতো চলবেন। আসুন 3 নাম্বার, আপনার উপরে আপনার স্বামীর কত হক আল্লাহ করেছে। আমার নবী বলছেন, লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতি আন তাসুমা ওয়া জাওজুহা শাহিদুন ইল্লা বিইযনি। কোন মহিলার জন্য হালাল নয়, কোন মহিলার জন্য জায়েজ নয় যে নাফল রোজা রাখবে যে স্বামীর অনুমতি ছাড়া। স্বামী ইল্লা বিইযনি, যদি স্বামী ইজাজত দেয় তাহলে রাখতে পারে। রোজা রাখাটা একটা ইবাদত, নেকির কাজ। তারপরও স্বামীর এত বড় হক আল্লাহ করেছে যে তার কাছে হুকুম নিতে হবে। তাহলে 3 নম্বরে স্বামীর হক হলো কোন কাজ করলে স্বামীর ইজাজত নিতে হবে। 4 নাম্বার, আপনার উপরে আপনার স্বামীর হক। নবীজি বলছেন, লা তুনফিকিল মারআতা শাইআন মিন বাইতি জাওজিহা ইল্লা বিইذনি জাওজিহা। কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহি ওয়ালাত তাম, ক্বালা যাকা আফযালু আমওয়ালিনা। নবীজি বললেন, লা তুনফিকিল মারআতা শাইআন মিন বাইতি জাওজিহা, মহিলারা জানো স্বামীর মাল থেকে, স্বামীর বাড়ির মাল থেকে জানো খরচ না করে। এবার বলেন মুলি সাহেব, ইল্লা বিইযনি জাওজিহা, কিন্তু স্বামীর হুকুম লিয়ে করবে। তাহলে মুলি সাহেব, হাজি মুলি সাহেব, টাকা ঘরে 1.5 লাখ আছে আর আমার স্বামী আছে বিদেশে, তো হঠাৎ করে লবণ উড়িয়ে গেছে, তো কি করব? তাইলে তো বিনা ইজাজতে নিতে পারবো না, ফোন করে পুছ করতে হবে, নুন উড়িয়ে গেছে জি কি করব নাকি? জরুরি যেটা বাড়িতে আপনার খাওয়া পড়ার তো লাগবে, খানার লাগবে কিনা, লবণ তেল এসবগুলো বাড়ির জরুরতি জিনিসকে ছাড়েন। অনেক মহিলা আছে স্বামীর মালকে অপচয় নষ্ট করে, চুরি করে লাই স্বামীর মাল থেকে। যেমন আপনার এলাকা প্রচুর চাষ হইতে লাগছে, ভুট্টার চাষ। ভুট্টা 50 বড় মতন গলিতে রাখা আছে, এবার প্যাকেট করার সময়তে ওজন দিতে এসছে, হ্যাঁ হয়েছে 50 প্যাকেট, আপনি বাড়িতে নিয়ে আসছেন, কইছে 45 প্যাকেট হয়েছে, 5 প্যাকেট মেরে দিলে। এটা স্বামীর মাল থেকে খেলাফ, কি করলে? তার খেয়ানত করেছে। অনেক মহিলা স্বামী বাড়িতে নাই, স্বামী টাকা থেকে কি করে লাই, অপচয় খরচ করে দেয়, নষ্ট করে দেয়, যেটা দরকার নেই সেটাও লাই। নবীজি বলছেন, স্বামীর ইজাজত ছাড়া স্বামীর মাল থেকে মহিলারা খরচ করবে না। এটা হলো স্বামীর হক, যে কামাই করা মাল ওকে জিজ্ঞেস করে খরচ করতে হবে। আমার মা বোনেরা, আপনাকে আর 2-4টা কথা, আর আপনার কয়টা হয়ে গেল? 4টা হয়ে গেল। 5 নম্বর, আপনার উপর আপনার স্বামী হক রাখে। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন, আলা ইন্না লাকুম আলা নিসাইকুম হাক্কান ওয়া লিনিসাইকুম আলাইকুম হাক্কান ফাআম্মা হাক্কুকুম আলা নিসাইকুম ফালা ইউতিনা ফুরুশাকুম মান তাকরাহুনা ওয়া লা ইয়াযান্না ফি বুয়ুতিকুম লিমান তাকরাহুনা। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন, মহিলার উপরে, স্ত্রীর উপরে তার স্বামীর 5 নম্বর হক হলো কি? স্বামী যখন স্বামীর বর্তমানে তার বিছানায় অন্য পুরুষকে উঠতে দেবে না, তার বাড়িতে অন্য কাউকে ঢুকতে দেবে না, যাকে স্বামী পছন্দ করে না। এবার আপনি বুঝতেই পারেন যে কাকে পছন্দ করে না। আমার নিজের ভাই, আমি বাড়িতে নাই, আর আমার ছোট ভাইকে নিয়ে একাই বাড়িতে যদি আমার স্ত্রী বাড়ির ভিতরে থাকে, এটা কি আমি পছন্দ করব? কোনোদিন করব না, আপনিও করবেন না। তাহলে গায়ের মুহরিম লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর কি করবে? নিজের সততা নষ্ট করবে না, পর পুরুষকে বিছানায় উঠাবে না, পরকীয়ায় জড়াবে না, এবং তার বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেবে না, বাড়ির হেফাজত করবে। এটা হলো 5 নম্বর। 6 নম্বর, আর একটা কথা বলি, ওগো মা, আপনি যেই হালে থাকুন না কেন, স্বামীর না শুকরি করবেন না, স্বামীর না শুকরি করবেন না। আপনার স্বামী আপনাকে চাই না যে কষ্টতে রাখি, আপ্রাণ চেষ্টা করে। আল্লাহু আকবার। মাগো,
এবার একটা মধ্যখানে কথা গেল, মহিলাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, জাহান মৌলী সাহেব একটা কথা বুঝতে পারলাম না, ফকির মিসকিনকে দেওয়া যাবে কিনা? হাদিসটা ওখানে পড়েছিলাম যে খরচ করতে পারবে না, তাহলে ফকির মিসকিনকে দিবে, এটা দিতে পারবে কি পারবে না? দিতে পারা, ফকির মিসকিনকে দেওয়া যাবে। দলিল বুখারীর ইবারত আপনাকে শোনাচ্ছি। আম্মা আয়েশা বলছেন যে আমি একদিন বসে আছি, আমার কাছে একজন মহিলা দুটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে আসলো। মা বোন, রসুলের বাড়ির কথা শুনেন। আজ আপনার স্বামী তো আপনার জন্য কত চেষ্টা করে যে ভালো খাওয়াবো পরাবো, কামাই করে। আমার নবী, আল্লাহু আকবার, আমার নবী যদি চাইতেন পাহাড় সোনা হয়ে যেত। তারপর আম্মা আয়েশা কত সবুর করেছেন, নবীর কাছে কোনোদিন এটা শিকায়ত করেনি, এটা পেলাম না, ওটা পেলাম না, এটা দেবে না, ওটা হলো না। আল্লাহু আকবার। আম্মা আয়েশা বলছেন আজ একজন ফকিরের ঘরেও না থাকলে কম করে 10 দিনের খাবার আছে, কিন্তু আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দুই জাহানের বাদশার বাড়ির খবর বললেন। আম্মা আয়েশা রানীমার ঘরে কি আছে? আয়েশা বলছেন, আম্মা আয়েশা বলছেন যখন মহিলা আমার কাছে সওয়াল করলো, আমি ঘরের ভিতরে গেলাম, আমার ঘরে কিছু নাই। রানীমার ঘরে, আয়েশার ঘরে কিছু নাই। মা বলছেন গায়রা তামরাতিন, বুখারীর ইবারত। আম্মা বলছেন গায়রা তামরাতিন, আমার বাড়িতে একটা খাজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর যদি এরকম অবস্থা আমার মা বোনের হয়, ফকির আসলে ধমক দিয়ে বলবে নিজে তো কি পেটে দিব, তার জোগাড় নেই, পানি কি দিয়ে খাবো বুঝতে পারি না, তোকে ফের কি দিব, না শুকরি করে দেবে। আর নিজের মুখে কিছু দিল না, মুখটা এত শুকিয়ে আছে, এত অনাহারে আছে, একটু যদি মুখে দিলে হতো পানি পান করত, কিন্তু বাচ্চার মহব্বতই এত, বাচ্চার ভালোবাসা এত, এই বাচ্চাকে নিজে না খাইয়ে বাচ্চার মুখে তুলে দিলে। এবার সুম্মা কামাত ফাখারাজাত, ওখান থেকে উঠে চলে গেল। ফাদাখালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার নবী যখন বাড়িতে আসলেন, এই হাদিস থেকে বোঝা গেল, এই কথা থেকে বোঝা গেল, যখন আম্মা খাজুরটা দিয়েছিলেন আমার নবী বাড়িতে ছিলেন না। আমার বন্ধুরা, আমার মা খালারা, তাহলে 6 নম্বর আপনার স্বামীর আপনার উপরে হক, আপনি কি করবেন না? স্বামীর কি না শুকরি করবেন না। স্বামীর না শুকরি করা একটা বড় গুনাহ। তো কয়টা কথা বললাম? আচ্ছা বলেন, এবার আপনারা নিজে বলেন, কোন মহিলা যদি স্বামীর খিদমতে কোনো কমি না করে, এই মহিলা জীবনে মার খাবে? খাবে না। জীবনে মহিলা টেনশন হবে না। 2 নম্বরে স্বামীর কথার অবাধ্যই হয় না। আচ্ছা, ঝগড়া কখন হয়? ও বলছে বনসি, তো ও কইছে টনসি, তখন মানে ও একটা বলছে অন্যটা বলছে, উল্টা যখন বলে তখন হয়। তো স্বামী যেটা বলছে সেটাই করছে, তাহলে বলুন তো এই স্ত্রীর উপরে রাগ হবে না? 3 নম্বরে কি বললাম? যে কোনো কাজ করছে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে করছে, তাহলে এই স্ত্রীকে ভালোবাসবে না, বাসবে না? 4 নম্বরে কি বললাম? যে স্বামীর মালকে যে অপচয় নষ্ট করে না, আরো জমা করে হেফাজত করে রাখছে, বলেন তো ভালোবাসবে না, বাসবে না? 5 নম্বরে কি বললাম? যে স্বামীর বাড়িতে অন্য অপর পুরুষকে ঢুকতে দেয় না, বাড়ির হেফাজত করছে। 6 নম্বরে স্বামীর নাশুকরি করে না, খাইছে আলু দিয়ে ভাত, মা ফোন করলে কইছে মাংস দিয়ে খাচ্ছি। আচ্ছা বলুন তো এই স্ত্রীকে জীবনে কেউ মারবে? এই 6টা কাজ যদি স্ত্রী করে, এরকম স্ত্রী বাড়িতে অশান্তি হবে কি হবে না? তাহলে হওয়ার কারণ হলো এই কর্তব্যটি মহিলা করে না, জানে না, যার কারণে এটি 6টা কথা হলো মহিলাদের জন্য। এবার 4টা কাজ আপনাদের আছে, আপনারা শুনবেন। এবার ওটিও আপনাকে শোনাবো, কিন্তু সময়ের দিকে দেখে আমি হিম্মত করতে পারছি না, কারণ এখন আমার কাছে সময় মাত্র বেঁচে আছে আর 22 মিনিট, মাত্র 27 মিনিট, 26 মিনিট। এই সময়টুকু মধ্যখানে 10টা মিনিট আপনারা যদি আমাকে হেল্প করেন, ইনশাআল্লাহ এরপরে যে কথাটি হবে আপনাদের হক কোটা। কেন ড্রাইভার কিরকম হওয়া দরকার, গাড়ি যদি খারাপ হয় ড্রাইভার ভালো হয়, চালিয়ে নেবে, খুব মজার কথা হবে ইনশাআল্লাহ। আর প্রত্যেকটা হাদিস ও কোরআন দিয়ে 2টা আয়াত পড়ে রেখেছি, একনি বাইক ইয়াতে করিনি, কি বলেছি? ওয়ালা হুন্না আলাইকুম রিজকুহুন্না ওয়া কিসওয়াতুহুন্না বিল মারুফ, এই আয়াতের একনি ইয়াতে যাইনি, ব্যাখ্যা করিনি। আপনার ওটা কর্তব্য আছে, আপনাকে
আমি বুঝিয়ে দিব, দারুণ কথা হবে। স্বামী স্ত্রী যদি কথাটি মেনে চলতে পারেন, জীবনে কোনোদিন অশান্তি বলতে আসবে না। তবে বুঝিয়ে বলে দেব, মধ্যখানে এই কথাগুলো যে আপনার কাছে আমি বললাম, পেলাম কোথায় ভাই? পেলাম কোথায়? হাদিসে নাকি? আচ্ছা, হাদিস খানটা কোথায় পড়েছি? মাদ্রাসাতে। আচ্ছা বলবেন কোন মাদ্রাসাতে? কইবে কাতলামারিতে। আচ্ছা ভাই, কাতলামারিতে পড়তে ডাইরেক্ট কায়দা পড়িনি, কাতলামারি আলা দাখিলা লিবে? লিবে না। আমি কায়দা পড়িনি, আম্মা পাড়া পড়িনি, সালফিয়া যাই, দাখিলা লিবে? লিবে না। আমরা ছোট মাদ্রাসা গালাকে মনে করি এগুলো কোনো মাদ্রাসা নাকি, হ্যাঁ মাকতব খুলে দিয়েছে, জালসা করছে। আসল মাদ্রাসা তো হলো এগুলাই, ওরা তো তৈয়ার করা মাল পেয়েছে। বড় মাদ্রাসা যখন পাই, কোরআন পড়ার পরে যাই, ওরা তো কোরআন পড়া অবধি হলো আসল খাটনি। কোরআন আপনার বাচ্চাকে হরফ চিহ্না, সে আম্মা পাড়া নুরানি কায়দা অবধি হলো মেন জিম্মেদারি। আর এখানটাই পাওয়া যায় আসল মাদ্রাসা। কায়দা মানে কি? কোরআন পড়ার কায়দায়াতি, দিন চিনহার কায়দায়াতি। আচ্ছা, কায়দা পড়েনি, কোরআন পড়তে পারবে? পারবে না। আম্মা পাড়া পড়তে পারবে? পারবে না। কেন? এখানেই তো আছে নুন মুসাদ্দাদ, এখানেই তো আছে জাম্মা রাফা, এতে তো এখানে তো আছে জার জের, খাড়ি যাবার খাড়ি জের, মাদ উল্টা পেশ, যা কিছু কায়দা আছে তো এখানেই ভরা। এই জন্য এই মাদ্রাসাই হলো আসল মাদ্রাসা। ছোট ছোট মাদ্রাসা আপনার আমার জীবনে অনেক দরকার। আমরা যতক্ষণ এখান থেকে বাচ্চাদেরকে যা দিতে পারি, বাইরে দিতে পরে যাবে। কিন্তু বেশিরভাগ মেয়েরা, আচ্ছা যারা পড়ে না তাদের সংখ্যা বেশি না, যারা পড়ছে তাদের সংখ্যা বেশি। সবাই বলবেন যে আওয়ান পড়ের সংখ্যাটা বেশি। অন্তত গ্রামের মাদ্রাসাতে আমার 5টা মেয়ে, আপনার 4টা মেয়ে, একটা হতো ওই আপনার ওই গ্রামে কি গোপালপুরে যদি ট্রান্সফরমার থাকে, এখানে রোশনি পৌঁছবে, টিপ টিপ করে জ্বলবে, জোনাক হবে না। এই মাদ্রাসা হলো এই জেনারেটরের মতন। এই মাদ্রাসা যত জেনারেটর বেশি হবে, অত বল বেশি জ্বলবে না, জ্বলবে না। তবে বেশি জেনারেটর চালাতে গেলে আমাকে তেল দিতে হবে, তারপরে ওখানে পাবেন আপনার সাংসারিক জীবনের সুখ মাদ্রাসাতে আছে, আপনার পর্দা মাদ্রাসাতে আছে, আপনার বাবা মার হক মাদ্রাসাতে আছে। আজ আপনি বাবা হয়ে কাঁদছেন, ছেলে আমার সম্মান করে না, বীরকে দেখে আমরা ঘৃণা করছি, আলিম ওলামাকে দেখে আমরা আর কি মজাক করছি, মসজিদ মাদ্রাসাকে দেখে আমরা দূরে হচ্ছি। কিন্তু আপনি জানেন না, নিজে চিন্তা করেন, যখন নামাজে দাঁড়াচ্ছেন নিজে বুঝতে পারছেন যে আমি কতটা কি করেছি জীবনে। আপনি স্ত্রীর কাছে যাইছেন, তখন বুঝতে পারছেন যে আমার পড়া দরকার ছিল কিনা। আজ বউলিয়া শান্তিতে নাই, কেন শান্তিতে নাই? আপনি কি পড়েছিলেন? সেই দিন যদি আপনি পড়তেন, মাদ্রাসা যেতেন, আপনার ছেলে পড়ালেখা করতো, আপনার স্ত্রীটা যেদিন প্রথম বাড়িতে ঢুকে আপনার ঘরের দুয়ারে গেছিল, আল্লাহ রাসূল বললেন যখন স্ত্রী ঘরের দরজায় যাবে, তার কপালে হাত দিয়ে তুমি কি দোয়া পড়বে? আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরিহা ওয়া খাইরি মা জাবালতা আলাইহি ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতা আলাইহি। আই আল্লাহ, এই যে বউ লিয়ে আসলাম, পরের বেটি ঘরে লিয়ে আসলাম, আল্লাহ এর ভিতরে যেটি ভালো খুবই আছে, গুণ আছে, আমার ঘরে দাও। এর ভিতরে যেটি বদগুণ আছে, বদমাশি আছে, আল্লাহ তাকে তার পানা চাচ্ছি, তুমি ওকে ওখান থেকে পার করে দাও। পড়েছিলেন 100টার মধ্যে 5টা হয়তো পড়েছে, 95টা পড়েনি। কেমন করে বাড়িতে বরকত হবে? কেমন করে বইয়ের ব্যবহার ভালো হবে? এই জন্য অশিক্ষিতর কারণেই আমরা মরছি গো বাবা। এই জন্য মাদ্রাসার জীবনে অনেক দরকার আছে। 4টা পয়েন্ট লাস্টে আপনাকে শুনিয়ে নামবো ইনশাআল্লাহ। মহিলাদের অর্ঘ হক পুরা করে যাব। মধ্যখানে মাদ্রাসার জন্য আপনার কাছে হাত বাড়িয়েছি। আপনারা এই মাদ্রাসা আপনারা জানেন, আমি 5,000 10,000 কমিটির লোক দিবে, বাইরের লোক থেকে আমি যেদিন থেকে জালসার মঞ্চে চেপেছিলাম সেই দিন থেকে একটা নিয়ত করেছিলাম, জানেন যে এই প্রত্যেক জিনিসের মিম্বার হয়। প্রধানের মিম্বার, এমএলএ এর মিম্বার, এমপির মিম্বার, অ্যাসেম্বলির মিম্বার আছে না নাই ভাই? মসজিদের মিম্বার, মাদ্রাসার মিম্বার, কমিটির মিম্বার হয় কি হয় না? ওরকমই আমি বানাবো কোরআনের মিম্বার, আমি করব রসুলের মিম্বার, আমি করব দ্বীনের মিম্বার। আমি শুরু করেছিলাম একজন মিম্বার হওয়ার জন্য 50,000 টাকা খরচ করে 5 বছরে মিম্বারি শেষ হয়ে যায়। আমি তৈরি করি কোরআনের মিম্বার। এখন বর্তমানে আমার জানেন কতটি মিম্বার হয়েছে? 60,000, 61,000 মোটামুটি
40টার উপরে আছে। এতটি আমার 13 বছরে কোরআনের মিম্বার বানা হয়েছে, আর সেটা শুরু করেছিলাম কিষানগঞ্জ থেকে, আর আজ পর্যন্ত কিষানগঞ্জকে কেউ টপতে পারেনি। কিষানগঞ্জের মানুষ 1 নম্বরে আছে এখন তাক। এর জন্য বলবেন কত টাকা খরচ করতে হবে? মাত্র 1 কুইন্টাল দানা বা 1000 টাকা। জীবনে একবার খরচ করে দেখেন। বিশ্বাস না থাকার কারণে আজ অভাবী। আমার আল্লাহ ওয়াদা করছেন, ইন্না ওয়াদাল্লাহি হক, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মিয়াদ, তোমার আল্লাহ কোনোদিন ওয়াদা খেলাফি করে না। আল্লাহ কি বলছেন বান্দাকে? আনফিক ইয়া ইবনা আদম, এই আদমের সন্তান তোরা খরচ কর। উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোমার জীবনের খরচ কবুল করলাম। পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমরা তো বিশ্বাসী নই। এ মুসলমান, আল্লাহর কি কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে? নেই। প্রয়োজন তো আপনার আমার আছে। এখনি প্যারালাইসিস হয়ে যাক 2 লাখ টাকা লাগতে পারে, ব্রেন হেমরেজ হোক 10 লাখ টাকা লাগতে পারে, কিডনি নষ্ট হোক 40 লাখ টাকা লাগতে পারে। মুসলমান, আপনাকে বলি আল্লাহর ওয়াদা আছে। আল্লাহ কোনোদিন ঝুঠা ওয়াদা করেন না। আল্লাহ বলছেন তোমার আল্লাহ সত্য, তোমার আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তোমার আল্লাহ ওয়াদা করছে তুমি খরচ করো আমার কাজ, আমার রাস্তায়, আমি আল্লাহ তোমার জীবনের সমস্ত খরচ কবুল করলাম। 5000 2000 টাকা খরচ করেন, হুঁশিয়ার হন, আর আল্লাহকে জীবনের খরচের জামানত দিয়ে দেন যে আল্লাহ ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত। নিয়ত যদি আপনার হয়, ইনশাআল্লাহ জীবনের খরচের জামানত আল্লাহ পুরা করবে। 10 লাখ টাকার দরকার পড়ে যায়, যেখান থেকে হোক আল্লাহর ওয়াদা আছে পুরা করবে। কেন? আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। বলবেন কে দিবে? আল্লাহ কি দিয়ে যাবে? অনেক সময় দেখবেন আপনারা বুঝতে পারেন না, হয়তো দেখবেন এমন গরিব লোক 10 লাখ টাকা না হলে চিকিৎসা হবে না। একটা নেতার সাহারা হয়ে গেল, নেতা নিয়ে যে এলাজ করে দিলে কলকাতা পিজিতে। এটা কে পাঠালছে? নেতা এসেছিল, আল্লাহর বেরেনে দিলে যা মদত কর, আল্লাহ ওয়ার দ্বারা তোর মদত করে নিলে। এরকম কাউকে আল্লাহ খাড়ো করে দিয়ে মদত করে দিবে আপনাকে। কেন? আল্লাহর ওয়াদা আছে। এই জন্য আল্লাহকে নিজের 1000 2000 টাকা দেন, আর নিজের জীবনের খরচের জামানত আল্লাহকে সঁপে দেন যে আল্লাহ এই ফকির দিবে কি তোমাকে? এই তো তোমার দেওয়া রিজিক খায়, এ তো তোমার জমিনে বাস করে, তোমার দেওয়া জলপান করে, সবই তো তোমার। আমি তোমাকে দিব কি? এই ফকিরের 1000 টাকা আল্লাহ তুমি কবুল করো। আলহামদুলিল্লাহ। এই এলাকায় সর্বপ্রথম আজকের সবাই উনি কি নাম, বসদপুর থেকে লাল মোহাম্মদ সাহেব, উনি প্রথম পারা গ্রহণ করেছেন কোরআনের, আর দিয়ে উনি প্রথম মিম্বারি গ্রহণ করেছেন। উনি দিয়ে দিলেন 1000 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। বিশ্বাস যদি হয়, জীবনে একবার আসেন, 1000 খরচ করে দেখেন, ইনশাআল্লাহ সামনেবার নিজে কইবেন মাওলানা আমাকে 2 পারা দেন, আমি নিব। কেন? আল্লাহ বলেছে আনফিক উনফিক, খরচ কর, আমি আল্লাহ তোর জীবনের খরচের জামানত দিচ্ছি। 2 নম্বরে সাদকার এত বড় লাভ। আমার নবী বলছেন সাদকা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিবে। তার জন্য নবী কি বললেন? ইত্তাকুন নারা ওয়ালাউ বিসিক্কি তামরাতিন ফামাল্লাম ইয়াজিদ ফাবিকালিমাতিন তাইয়্যিবা। নবী কি বলছেন? তুমি কি করো? সাদকা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচো। তোমার কাছে বেশি থাকে, বেশি বেশি সাদকা করো। নাই, এমন অভাবী কিছু নেই, তুমি কি করবে? তোমার কাছে একটা খাজুরের টুকরা যদি থাকে, ওটাই সাদকা করে তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচো। নবীজি বলছেন ফামাল্লাম ইয়াজিদ, এত গরিব যে আধখান খাজুরও নাই যে তুমি দিবা, মানে আধখান খাজুর দেওয়ার মতনও তোমার কাছে নেই। নবী বলছেন ফাবে কালেমাতিন তাইয়্যিবা, একটা ভালো কথা কাউকে বলো দুনিয়াতে, আর বলে ওটা কি সাদকা বানাও জাহান্নাম থেকে বাঁচার লেগে। কথাটা হয়তো বুঝতে পারলেন না। বেশি আছে, বেশি দিয়ে সাদকা করে রাখলেন, মানে সাদকা কিছু না কিছু বাঁচার লেগে করে রাখো। টাকা থাকলে টাকা বেশি দাও, না থাকলে একটা যদি খাজুরের টুকরা থাকে ওইটাই দাও। সেটাও যদি না জুটে, কম করে দুনিয়াতে একটা মানুষকে ভালো কথা কয়ে সাদকা বানাও। কোন মানুষকে যদি দুনিয়াতে একটা ভালো কথা বলেন, কুল্লু মারুফিন সাদাকা, প্রত্যেক ভালো কাজ, প্রত্যেক ভালো কথা। কেউ নামাজ পড়ে না, কেউ ঝগড়া করছে, এই ভাই ঝগড়া করিস না, একটা সাদকা করার নেকি হয়ে গেল আপনার। নবী বলছেন তুমি সাদকা করে রাখো। কিসের লেগে? কম করে একটা ভালো কথা বলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য। এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলেন, বুখারীর হাদিস গো, আল্লাহ পাকের নবীর এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলেন সাদকা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিবে। বন্ধুরা আমার, নিজে বাঁচেন, আল আওলাদকে বাঁচান, দাদু দাদি নানা নানিকে বাঁচান। আসেন আপনার করে তাদের খেতি বাড়ির দেখাশোনা ফারিস্তার দ্বারাতে হয়। আসেন বন্ধুরা আমার, মহিলা সব গেটের দিকে আপনারা বসে আছেন, আর পিছনে মা বোন দাঁড়িয়ে আছেন, ওনাদেরকে বসতে দেন। ভাই সময়টা যদি বাঁচান, তাহলে আপনাকে আমি কিছু আরো তার মধ্যে কি বলেছে, ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি,
এমন ইলিম যে লোককে নাফা দিবে। আপনার ছেলে না হলে কি হলো, পরেরই ছেলে আপনি পড়িয়ে দিয়েছেন, এই ছেলে অন্য কাউকে পড়াবে, ও আলিম হবে আর কাউকে পড়াবে, আপনার নেকির জারিয়া ওখানে পৌঁছেতেই থাকবে। উঠে আসেন ভাই, একটু মহব্বতের সাথে আপনারা হাত বাড়ান, 500, 200, 1000, 2000 যা পারেন আপনার খুশিতে। আর ধান থেকে 50 কেজি, 100 কেজি যা পারবেন, ভুট্টা থেকে আপনারা শক্তি অনুযায়ী আপনারা দানগুলো দেন। আমার মা খালারা, আপনারা সোনা চাঁদি থেকে নিয়ে আপনার আঁচলের খোলা টাকা যতদূর আপনারা পারেন মা, এই মাদ্রাসাকে আপনারা দেন। মহিলা পেন্ডালে সব চাদর নিয়ে যান, আর মহিলা পেন্ডালে আমার মা খালাদের কাছে কালেকশন করেন। আসেন ভাইরা আমার, আলহামদুলিল্লাহ। একজনে 100 টাকা, আর একজনে 100 টাকা। ভাই আমার পরে যিনি বক্তা আছেন উনি প্রধান বক্তা, উনি তো বায়ান রাখবেন আপনাদের সম্মুখে। আর এখন দেন না, না আর এখন দিবেন না, আর এখন দিতে হবে। আচ্ছা, যা হোক, ভাই মনসুর আলম সাহেব উনি দিয়ে দিলেন 500 টাকা। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। আয় আল্লাহ তুমি কবুল করো, হায়াতকে দারাজ করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। বন্ধুরা আমার, আসেন, তাড়াতাড়ি আসেন, উঠে এসেন, ওয়াস্তে আল্লাহ, একটু তাড়াতাড়ি আমার হাতে দেন, চটচট করে যে যা দিবেন। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। জি, বাস্তবপুর থেকে দুইজন 200 করে আল্লাহ 400 টাকা দিয়েছেন, এলাহাল আলামিন। আর এক ভাই আমার 200 টাকা, এই আল্লাহ আর এক ভাই আমার আল্লাহ 200 টাকা। মাবুদ গো, 200 করে করে আল্লাহ কয়েকজন দান করেছেন, এলাহাল আলামিন। সবার দানকে তুমি কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, রোজি রোজগারে বরকত দাও, ব্যবসা বাণিজ্যে তারাকে দাও। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার দাদু জান আল্লাহ 300 টাকা, তারপর আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা। আর এক ছেলে আল্লাহ 200 দান কবুল করে নাও তুমি রহমান। আপদ বিপদ আল্লাহ করিও উদ্ধার, পার করে দিও আল্লাহ পুলসরাত মাঝার। মাশাআল্লাহ, বড় চিকনা লাইকা। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। ঘর कहां बा भैया? कामत। ए बाबू, ए जाओ, माशाल्लाह एकदम गबड़ू जवान बड़ा। एक दिन के मजदूरी दे देबा तो का हो जाई? कम से कम 500 देवे के चाहिए ना। एगो 500 बात तो दे दी, अरे का हो जाई? ये जवानी है 2 दिन का सपना, करना है जो कर ले अपना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। दादा दीदी नामे আল্লাহ কত ভালো ছিল ভাই তার, আল্লাহ গো 500 টাকা দিয়েছেন। এই আল্লাহ আর এক ভাই আমার 500 টাকা, এই আল্লাহ এক ভাই 200 টাকা। আল্লাহ তুমি সবার দানকে কবুল করে নাও, আল্লাহ হায়াতকে দারাজ করো, সুখের জীবন দান করো, রোজি রোজগার বরকত দাও। আল্লাহ যারা কবরবাসী হয়েছে, কবরবাসীর কবরকে তুমি আল্লাহ নূর দেওয়ান আমার করো, গোলবাগে ফুলবাগে পরিণত করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আর এক ছোট ছেলে আল্লাহ 100 টাকা, আর একজন ভাই আমার 200 টাকা দিয়েছেন, ইলাহুল আলামিন তুমি দানকে কবুল করো। আমার দাদু জান আল্লাহ 100 টাকা, আলহামদুলিল্লাহ। 500 টাকার দোয়া, 500 টাকার দোয়া ভাই আমি করিব না, আর আজ মিম্বার না বানাইলে যাইতে দিব না। নাই আলহামদুলিল্লাহ। বাবা মার জন্য আলহামদুলিল্লাহ, বাবা মার জন্য আল্লাহ ভাইজান আমার 500 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ গো ভাইজানের দানকে তুমি কবুল করে নাও। ওয়ালাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আয় আল্লাহ ওনার বাবা আমার কবর প্রশস্ত করো, নূর দেওয়ান আমার করো, গুলবাকে ফুলবাকে পরিণত করো, সাগিরা কাবিরা জাহেরা বাতেনা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ আর এক বাপজি আমার আল্লাহ 400 টাকা, আল্লাহ তুমি কবুল করো, সুখের জীবন দান করো। আল্লাহ আমার মা বোন, আপনারা কি এতবার করে যে বারবার বলা হচ্ছে যে আপনারা গেটটাকে জাম করে বসে আছেন আর ভিতরে ঢুকতেই দিচ্ছেন না আমার আর মা বোনেরাকে, তো কেমন কথা এটা? আপনারা কি বুঝতে পারেন না? একটু দয়া করে আপনারা সরে যান। আপনি যদি গেটে থাকেন এক সাইড খালি করে দেন, ওনার এক সাইড দিয়ে চলে যাবেন। আপনার যদি ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছাই না হয়, আপনি এক সাইড অন্তত ফাঁকা করে দেন, যেখান দিয়ে ওনারা ভিতরে চলে আসবেন। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। আয় আল্লাহ এক ভাই আমার 200 টাকা, আর একজন আল্লাহ 200 টাকা, দুইজন মিলে আল্লাহ 400 দিল। ইহদান আল্লাহ তুমি করো হে কবুল, মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের ভুল, অন্ধকার কবরেতে দিও আল্লাহ, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুস সামাদ। একটা জালসা করেছে প্রথমবার মনে হয় জালসা করেছেন নাকি এনারা? এর আগে করেছেন কিনা জানি না, করেছেন এর আগে?
আচ্ছা যা হোক, তবে এইরকম করে কম কম দাম দিয়ে একটা আশা করে তো করছেন যে এত বড় খরচ, সভা সবকিছু করছেন কিসের লেগে? এলাকার মানুষ আসবে, কিছু আমাদের হেল্প করবেন। হ্যাঁ, আর আপনারা যদি এইভাবে বসে থাকেন তাহলে কি কেউ হিম্মত করতে পারবে ভাই? হ্যাঁ, দিনের কাজে সবাই সহযোগিতা করেন। হ্যাঁ, দেখেন দিনের কাজে সবাই সহযোগিতা করবেন, আল্লাহ আপনাদের সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, একজন 100 টাকা, আল্লাহ তুমি কবুল করো, আল্লাহ হায়াতকে দারাজ করো। আই আল্লাহ, তোমার বান্দার জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। আল্লাহুম্মা গফির লাহু ওয়ারহামহু, আল্লাহুম্মা গফির লাহু ওয়ারহামহু, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার বন্ধু, আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন কোন মানুষ যখন নিজের হালাল কর্ম, হালাল কামাই থেকে একটা খাজুরের গুঠলি পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে, নেকির কাজে দেয়, তখন এই দানটা আল্লাহ বাড়াতে বাড়াতে এক বিশাল পাহাড়ের সমতুল্য করে দেন। আমার বন্ধুরা, আমার মা খালারা, আপনাকে বললাম দানের কতগুলা গুণ। 1 নাম্বার বললাম, আপনার দান, আপনাকে আল্লাহ কি করবেন? আপনি খরচ করবেন আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহ আপনার জীবনের জামানত, খরচের জামিন হয়ে যাবেন। 2 নম্বরে আপনার মালকে ঘটতে দিবেন না। 3 নম্বরে আপনাকে বললাম সাদকা জাহান্নাম থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে নিবে। 4 নম্বরে আপনার জন্য ফারিস্তা দোয়া করবে। কি দোয়া করবে? বুখারীর হাদিসটা শুনেন, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন, মা মিন ইয়াউমিন ইউসবিহুল ইবাদু ফিহি ইল্লা ওয়া মালাকানি ইয়ানজিলানি ফায়াকুলু আহাদুহুমা আল্লাহুম্মা আতি। এত হাজি বাবজি, এত কম যে, একটু মোটা করে দেন। কম 500 টাকা, এক বছরে একবার জালসা, কম করে 500 টাকা দেওয়া দরকার। আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহ তোমার 2 জন বান্দা 100 করে, এই আল্লাহর একজন 200 টাকা, আল্লাহ তুমি কবুল করো। আব্বার জন্য আল্লাহ ছেলে 100 টাকা দিয়েছে, আল্লাহ তুমি আব্বা মনে হয় দুনিয়ায় নাই, এই আল্লাহ আব্বাকে কবরকে তুমি কোষাদা করো, নূর দিয়ে মানওয়ার করো, গোলবাগে ফলবাগে পরিণত করো। আর এক ভাই আমার 500 টাকা, ইলাহুল আলামিন তুমি হায়াতকে দারাজ করে দাও, এই আল্লাহ বাড়িতে কামাইতে বরকত দাও, কুঠিতে কাটাতে হাঁড়িতে খোলাতে বরকত দাও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, আর এক ভাই আমার আল্লাহ 500 টাকা, আল্লাহ তার দানকে কবুল করো, হায়াতকে দারাজ করো। দাদু দাদি নানা নানি ভাই আর বোন যত গেছে কবরে, আত্মীয় স্বজন সকলেতে ক্ষমা করো পাক রব্বানা, মাফ করো জীবনের গুনাহ, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ধন জমাইবা মাল জমাইবা রে, যাবার কালে বন্ধু কিছুই পাইবা না। ধন জমাইবা মাল জমাইবা রে, যাওয়ার কালে বন্ধু কিছুই পাইবা না। ধন জমাইবা মাল জমাইবা রে, যাওয়ার কালে বন্ধু কিছুই পাইবা না। ধন সম্পত্তি আমরা ভালোবাসি এই জীবনের চেয়েও বেশি, কবরে কিন্তু বন্ধু কিছুই যাবে না। ধন সম্পত্তি আমরা ভালোবাসি এই জীবনের চেয়েও বেশি, কবরে কিন্তু বন্ধু কিছুই যাইবে না। ধন জমাইবা মাল জমাইবা রে, যাওয়ার সময় বন্ধু কিছুই পাইবা না। কার লেগে দিলে ভাই? তো আচ্ছা দাদা, আর তোমারটা কই? তো দাও, লাগে হাত হো যায়। হ্যাঁ, দের কিস বাত কি? ধরা মুরগি ছেড়ে দে, তিতি করবো বারবার, এটা কেমন হবে? হ্যাঁ, ले आओ भैया, जल्दी ले आओ। माशाल्लाह, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। আল্লাহ এক ভাই আল্লাহ 500 টাকা, এক ভাই 100 টাকা, আর একজন আল্লাহ 200 টাকা। ইলাহুল আলামিন তুমি দানকে কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, হায়াতকে দারাজ করো। আল্লাহ তাদের কামাইতে বরকত দাও, আল্লাহ খাত খোলানে বরকত দাও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ,
ई भैया हमार नजर तब से टिकल बाकी ए जाइएगो कम से कम 500 मिली। अरे बूझी न एकरा के ऐसन वैसन, ऐसन वैसन मत समझी, जिंदा दिली बाइक के अंदर। अरे बूझी न एकरा के ऐसन वैसन, बाइकरा में जिंदा दिली हो, एगो 500 मिलल बा भैया और एगो मिली हो। মন তো খুশি করে দান দিতে হয়, মন খুশি করে দিলেন, কিন্তু একটা চাহা ছিল তো মনে হয় না নাকি। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। আয় আল্লাহ দানকে কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। সহিহ বুখারীর হাদিস, নবী বলছেন মা মিন ইয়াউমিন ইসবাহুল ইবাদু ফিহি ইল্লা ওয়া মালাকানি ইয়ানজিলানি ফায়াকুলু আহাদুহুমা আল্লাহুম্মা আতি মুফিকান খালাফা ওয়া ইয়াকুলুল আখারু আল্লাহুম্মা আতি মুমসিকান তালাফা। প্রত্যেক দিন সকালে যখন বান্দা সকাল করে, আমি ওটা কইতে পারবো না, লাহারি লিয়ে নজি শুনাইবেন, কিন্তু আমি কথাটি খারাপ লাগে, কিন্তু তার মধ্যে যেহেতু একটা ছেলে খালি পড়ার আগ্রহ দেখালছে যে নিজের, তো কথাটি না নেকি পাওয়া যাবে না গুনাহ হবে, কোনো কথাটিতে কোনো ই নাই, কিন্তু ওইটা নিয়ে কত মানুষ কইছে যে বলি সমালোচনা করছে, কাজে খরচ করে তাদের মালকে তুমি বাড়িয়ে দাও। ফেরেশতা নেক দোয়া করে, আল্লাহ তার যারা তোমার রাস্তায় দিনের কাজ